জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর জান্নাতীরা যখন জিজ্ঞেস করবে কিসের কারণে আজকে তোমরা জাহান্নামে আসলা, তারা বলবে দুনিয়ায় যত বদ আমল করেছিলাম এর মধ্যে অন্যতম প্রধান 4টা কারণ ছিল। 1 নাম্বার কারণ আমার আপনার আল্লাহ বলে ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। ক্বালু মানে তারা বলবে, তারা মানে জাহান্নামীরা বলবে লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন, দুনিয়ায় আমরা নামাজ পড়তাম না, দুনিয়ায় আমরা মুসল্লি ছিলাম না। জোরে বলেন কি বলবে? দুনিয়ায় আমরা মুসল্লি ছিলাম না মানে নামাজ পড়তাম না। এবার ভণ্ড বাউলে বলে তারা নাকি দাইমান নামাজ পড়ে, সর্বদাই নামাজ পড়ে। বলেন এমন কোন হাদিস কি পয়গম্বরের জবান থেকে আসছে যে 5 ওয়াক্ত নামাজ না পড়া দাইমান নামাজ? এরকম কোন হাদিস শুনছেন? ফামা তানফাউহুম শাফাআতুশ শাফিঈন أو كما قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد نے آکر کفر کو مٹایا، کفر کو مٹا کر صداقت بتایا. तलवार पकड़ हो के निकल मैदान आसीर, दुश्मन के मुकाबिल तो लगा नाराए तकबीर, दुश्मन के मुकाबिल तो लगा नाराए तकबीर. बता हमको तेरे राह किस तरफ है, तेरे राह पर चला हमको खुदाया. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. मुँह में नाज़िक रे खुदा बस यार गो, याद ऊ कुन याद ऊ कुन याद ऊ. ला इलाहा इल्लल्लाह
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সিজদা করব না গায়রুল্লাহ সিজদা করব ইল্লাল্লাহ পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালিমা মানবে যারা কাজে লাগবে মরণ বেলা এই কালিমা যারা কাজে লাগবে মরণ বেলা এই কালেমার রৌশনীতে কবর হবে উজালা পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालक जो अमाल है सारा एक वक्त में हालक जो अमाल है सारा। अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहुर दरबारे लाख जे अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु अद्यकार महफिल 28 नवेम्बर 2025 शुक्रवार शिमला बैतुन नूर जामे मस्जिद और महिला माद्रासार उद्योगे शिमला पादुरबाड़ी मुक्तागाछा मोमेन शाहीर उद्योगे वार्षिक इस्लामी महासम्मेलन उक्त सम्मेलनेर सम्मानित सभापति हजरत उलामाए केराम अल्लाह पाकेर आशिकिन जाकिरिन सामिईन केराम श्रोताबृंद सकलेई हृदयेर गभीर थेके अंतरे अन्तस्थल थेके अभिनंदन और शुभेच्छा जानाच्छि। सर्वोपरि महान शुकुर महान अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहुर दरबारे जिनि आमाके जिंदा रेखेছেন आपनादेरकेও जिंदा रेखेছেন कुरान और हादिसेर आलोके किछु कथा बलार एवं आमलेर नेउते बलार एवं आमलेर नेउते शुनबार जन्य आमादेर सकलके तौफिक दान करेছেন। সেই महान रब्बे जुल জালালের दरबारे दिल थेके कालेमातुश शुकर आदाय कরি आलহামদুলিল্লাহ। आरो उच्च आवाजे स्वतस्फूर्तभावे गलार आवाज छेड़े दिए बोली आलহামদুলিল্লাহ। सन्ध्यार पर थेके आपनादेर सामने ओलामा हजरतरा कुरान और हादिसेर आलोके गुरुत्वपूर्ण तकरीर पेश करतेছিলেন। धाराबाहिकभावे आलोचना चलतेছিল। तो प्रत्येकटा आलोचकेर मूल मकसद उद्देश्य एकटाई जे आल्लाहर देवा कुरान थेके उम्मतके शोनानो ईमानदार नरनारीदेरके शोनानो तारा जेन कुरान थेके कुरानेर बाणीगुलो शुने व्यक्ति जीवने आमल करे दुनियार जीवनटाओ सफल हो जाए परकालेर अनादि अनंत असीमकालेर जीवनटाओ जेन सार्थक हो जाए जेन जान्नातेर मेहमान हो जाए एटाई सबार मकसद और उद्देश्य बोलें ठीक किना। आमरा आसछि बसछि आरामेर घुमके हाराम कइरा उद्देश्य आल्लाहर रेजामंदी आल्लाहर सन्तुष्टि अर्जन करा। और यदि भिन्न किछु हय ताहले कियामतेर मयदाने बान्दा अनेक आमल निये उठबे किन्तु आल्लाहर विचारेर आदालतेर काठगड़ार सामने जखन दाड़ाबे दुनियार मानुष जारे बड़ो पीर जानतो मुफ्ती जानतो दानवीर जानतो हाजी साहेब जानतो गाजी साहेब जानतो आमिर साहेब जानतो किन्तु आल्लाहर विचारे आदालतेर काठगड़ाय से एकजन आसामी हये दाड़ाबे आमलेर भाण्ड थाकबे खाली जुरे बोली नाउजुबिल्लाह। এই কারণে বুখারী শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আসছে যেটা মক্তবের ছাত্ররা পড়ে قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات
আমলের প্রতিদান নেউতের উপর নির্ভর করে। সুবহানাল্লাহ। আমার আশা আপনাদের আশা, আমার বসা আর আপনাদের বসা, আমার বলা আর আপনাদের শ্রবণ করা শোনা, এই সবগুলা যদি আল্লাহকে রাজি আর খুশি করা মাকসাদ হয়, তাহলে বসাটাও সার্থক, বলাটাও সার্থক, শোনাটাও শ্রবণ করাটাও সার্থক, সবটাই সফল। নতুবা এই আয়োজন সব বৃথা। আমরা সফল হতে চাই তো ইনশাআল্লাহ। তো একজনের অসুস্থ হয়েছে, পেশেন্ট, রুগী যখন ডক্টরের শরণাপন্ন হয়, ক্ষত স্থানে ওষুধ লাগাইলে জ্বলে কি জ্বলে না বলেন? গাত্রদাহ হয় কি হয় না? এই মাজলিসে যখন কোরআন থেকে আলোচনা করা হবে, বলেন কোরআনে সুদ হালাল না হারাম? তো সুদের বিরুদ্ধে যখন ওয়াজ হবে, গাত্রদাহ তো হবেই। হবে কি হবে না বলেন? যদি সইতে পারেন তাহলে আপনি সুস্থ হইতে পারবেন। কোরআনের মধ্যে ঘুষের কারবার হালাল না হারাম বলেন? হারাম। এতে কোনো দ্বিমত আছে? তো যে হারামখোর, হারামের বিরুদ্ধে ওয়াজ গেলে তো তার গাত্রদাহ হবে, গা জ্বলবেই। বলেন ঠিক কিনা? কোরআনের মধ্যে রাজনীতি আছে না নাই? নবী মদিনার রাষ্ট্র কোরআন দিয়া চালাইছে কি চালায় নাই? তো কোরআনে রাজনীতি আছে। রাজনীতির বয়ান করলে যে অপরাজনীতি করছে, দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করছে, তার মাথা তো গরম হবেই, তার মাথা তো গরম হবেই। আজকে নতুন না, মদিনাওয়ালা পয়গম্বর কেউ মুনাফিক মার্কা, দাড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা, পাগড়িওয়ালা আইসা বাধা দিছে যখন কোরআনের হক কথা বলছে। যখন সুদখুরের বিরুদ্ধে গেছে, জিনাখুরের বিরুদ্ধে গেছে, কাযযাব মিথ্যুকের বিরুদ্ধে গেছে, তখন তার গায়ে গা জ্বালা হয়েছে, গাত্রদাহ হয়েছে। শুধু কি আমাদের নবীর বেলায়? বলে না, আবুল বাশার আদম থেকে নিয়ে আমাদের নবী পর্যন্ত যত পয়গম্বর আসছে, প্রতিটা পয়গম্বর আলায়ে কালিমাতুল্লাহ, আল্লাহর একত্ববাদ তাওহীদের কথা যখন আল্লাহর জমিনে বুলন্দ করতে চাইছে, প্রতিটা মানুষের উপরেই আঘাত আসছে কি আসে নাই বলেন? তো এই প্রতিটা পয়গম্বরে খাঁটি উম্মত যারা আল্লাহ বিশ্বাসী, পরকাল বিশ্বাসী, তারাও যখন হকের উপরে চলছে, তাদের উপরও নির্যাতনের স্টিম রুলার নেমে আসছে। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যে বনি আদম ইমানদার নরনারী ইস্তেকামতের সাথে, দৃঢ়তার সাথে হকের উপর চলবে, তার উপর মুসিবত আসবেই আসবে। লা শাক্কা ফিহি, উসমে কোই শক নেহি, এটার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। জোরে বলেন ঠিক কিনা? তাই বলে কি হক বন্ধ হয়ে যাবে? জানের হামলা আসলে, মালের উপর হামলা আসলে, জীবনের উপর হামলা আসলে কিছুতেই পিছু হটবে না। এমন একটা দল কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যেমন আবু জাহাল থাকবে, যেমন আবু লাহাব মার্কা, মুনাফিক মার্কা, নাস্তিক আল্লাহর জমিনে থাকবে, তেমন পাক্কা ঈমানওয়ালা মুসলমানও কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে। আবার আপনি বালিশের সাথে মাথা লাগায় চিন্তা করবেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আপনি কি জবাব দিবেন? আপনি কোন কাতারে ছিলেন? মান তাশাব্বা বিকওমিহি ফাহুয়া মিনহুম। وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه। দুনিয়ায় যদি আপনার বেনামাজির সাথে বন্ধুত্ব হয়, আপনার উঠা বসা যদি বেনামাজির সাথে হয়, আপনার হাসর নাসর হবে বেনামাজির সাথে। ও মা, ও বোন, দুনিয়ায় যদি তোমার চলাফেরা হয় অর্ধনগ্ন নারীর সাথে, তাইলে কিয়ামতের ময়দানে বাংলাদেশের তাসলিমা নাসরিন মার্কা নারীর সাথেই তোমার হাসর নাসর হবে। ও আমার কলিজার টুকরা মা, তোমার চলাফেরা যদি পর্দানিশীন নামাজি মহিলার সাথে হয়, তোমার বান্ধবীটা যদি পর্দাশীল হয়, তোমার বান্ধবীটা যদি তাহাজ্জুদ গুজার হয়, আমলওয়ালা হয়, পরপুরুষ থেকে নিজেকে হেফাজত রাখে, পর্দাশীন যদি তোমার বান্ধবী হয়, তোমার হাসন নাসর হবে আম্মাজান আয়েশা খাদিজাতুল কুবরা আবেদা নারীর সাথে তোমার হাসন নাসর হবে। ঠিক কিনা? এবার আসি আলোচনায়। কিছু কথা বলার দরকার, কারণ গত 15 বছর আমাদের মাথার উপরে কি ছিল আপনারা ভালো জানেন। এখনো আবার নতুন কানে ফিস ফিস করে বলে, হুজুর কথা বলবেন মুখে লাগাম লাগায়া। আল্লাহর জমিনে
আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দিন কায়েমের জন্য কিছু মানুষ তাদের মুখে আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কোনো মানুষ লাগাম টানাইতে পারবে না, পারে নাই, কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। জীবন কার? জমিন কার? আমরা বান্দা কার? গোলামি করব কার? দাসত্ব করব কার? আল্লাহর জমিনে আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর বিধান সংবিধান কোরআন থেকে বলবে, যতই তন্ত্র মন্ত্র বাহানা দাও না কেন, কিয়ামতের আগে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম যখন আসবে, আল্লাহু আকবার, পয়গম্বরের হাদিস অনুযায়ী গোটা দুনিয়ার প্রতিটা পাকা কাঁচা ঘরের মধ্যে ইসলাম ঢুকবে, ইসলামের কালেমার পতাকা পথ পথ করে উড়বে। তার মাঝে মুনাফিক মার্কা ও মুসলমান। মসজিদে নববীর পয়গম্বরের সামনে যেমন বসা থাকতো কিছু মুনাফিক মার্কা মুসলমান, এরাও দাড়ি ছিল, এদের গায়েও লম্বা জামা ছিল, পাগড়ি ছিল। এরা নিজেদেরকে বলতো ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, এরা বলতো আমরা সাক্ষ্য দেই, নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কয় ওয়াল্লাহু ইয়ালামু, আল্লাহ কসম খেয়ে বলে, ওয়াবে কাসমিয়া, আল্লাহ বলে ওয়াল্লাহু ইয়ালামু, ও আমার পয়গম্বর, ওয়াল্লাহু ইয়ালামু, আমি আল্লাহ কসম খেয়ে বলছি, ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাযিবুন, এই সব কয়টা মুনাফিক মিথ্যাবাদী। জোরে বলেন ঠিক কিনা? কারণ দেখতে বেশভূষা এক। মাজার পূজারি ভণ্ড তাহিরিও কিন্তু মাথার মধ্যে আমার মতো পাগড়ি পরে। জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন, পড়ে কি পড়ে না? মাজার পূজারি ভণ্ডও কিন্তু বাবরি সুন্নতি চুল রাখে, কিন্তু কপাল পুরা শিরিকের মতো গুনাহ করে। এই কারণে লেবাসদারি মুনাফিক মার্কা বেদাতি জমিনের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হক আর হক্কানিয়াতের সাথে যারা থাকবে, এরাই হবে দুনিয়ায় সফল কাম, পরকালেও জান্নাতি মেহমান। আমরা হতে চাই তো জান্নাতি মেহমান? আল্লাহ তাআলা যেই কথাগুলো এই পর্যন্ত বললাম, এগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন, বলি আমিন। আপনাদের সামনে সূরা কাসাসের ৭৬ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে ৮১ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতকে সামনে রেখে আর পয়গম্বরের অগণিত অসংখ্য হাদিস থেকে পয়গম্বরের মায়ার এক সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তার থেকে বর্ণিত একটা হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। এই হাদিস আর কোরআনের আয়াতকে সামনে রেখে আর কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে জান্নাতীরা পরস্পর আলোচনা করবে এবং জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে দুনিয়ায় আমরা একই বাজারে বাজারঘাট করতাম, একই সাথে চলাফেরা করতাম, আজকে তোমরা কেন জাহান্নামে গেলা? জান্নাতের যেমন এক এক নাম আছে, জান্নাতুন নাঈম, জান্নাতু আদন, এরকম জাহান্নামেরও অনেক নাম আছে। এক জাহান্নামের নাম হচ্ছে সাকার। তো বলবে আজকে সাকার নামক আগুনের মধ্যে জাহান্নামে কেন তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছ? এর জবাবে বেনামাজিরা, বেরুজাদাররা, দুনিয়াদাররা চারটা জবাব দিবে, চারটা উত্তর দিবে। কি উত্তর দিবে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানায় দিছে। এই আয়াতগুলা সামনে রেখে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব। আমি করব তো প্রথমে নিজেকে নিজে নাসিহা করব, আপনারা শুনবেন তো আমলের নেওতে ইনশাআল্লাহ। এবার আলোচনায় যাই। قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتحوه। আমার আপনার নবী রহমাতুল লিল আলামিন, পয়গম্বর, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, ইমামুল আম্বিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সরকারে দু আলম পয়গম্বর আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। পয়গম্বরের মায়ার সাহাবী আনাস বলে, নবী আমার বলে, আল্লাহু আকবার, আতি ফিল জান্নাতি, আতি বাবাল জান্নাতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি ফাস্তাফতিহু। নবী বলে, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজা খোলার জন্য তার সামনে গিয়া জান্নাতের দরজা খোলার জন্য বলবো। সুবহানাল্লাহ। আতি বাবাল জান্নাতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি, কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজার সামনে এসে ফাস্তাফতিহু,
আমি তা খোলার জন্য বলবো, অর্থাৎ জান্নাতের দরজা খোলার জন্য বলবো। ফায়াকুলুল খাজিন, এরপরে জান্নাতের বেহেশতের পাহারাদার ফেরেশতা বলবে, মান আংতা, আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন। ফাকুলু মুহাম্মাদ, আমার আপনার মায়ার নবী বলবো আমি মুহাম্মাদ। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ফায়াকুলু বিকা উমিরতু আল্লাহ আফতাহা লিআহাদিন ক্বাবলাকা, এরপরে ফেরেশতা বলবে আল্লাহু আকবার, জান্নাতের পাহারাদার রক্ষক ফেরেশতা বলবে, বিকা উমিরতু আল্লাহ আফতাহা লিআহাদিন ক্বাবলাকা, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে, উমিরতু আল্লাহ আফতাহা লিআহাদিন ক্বাবলাকা, আপনার সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য আমি যেন জান্নাতের দরজা না খুলি। সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ হইল না? আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেমন নবীর উম্মত আমি আপনি, নবীর কত দাম। আবুল বাশার আদম থেকে নিয়ে আমাদের নবী পর্যন্ত যত পয়গম্বর, যত রসুল নবী আসছে, আমার নবীর আগে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি হাদিস দ্বারা বোঝা যায় জান্নাতের দরজা আমার নবী প্রথম খুলবে। সুবহানাল্লাহ। কেমন নবীর উম্মত জানো? عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحياء فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر عليه حلة حمراء فإذا هي أحسن عندي من القمر। পয়গম্বর সাহাবী জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, আল্লাহু আকবার, পূর্ণিমার রাত্রে আমি একদিন পয়গম্বরের চেহারার দিকে তাকাইলাম। পয়গম্বরের লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় পয়গম্বর ছিলেন। একবার আমি আসমানের চাঁদের দিকে তাকাইলাম, আর একবার পয়গম্বরের নুরানি চেহারার দিকে তাকাইলাম। আমার কাছে পয়গম্বরের নুরানি চেহারা বেশি উজ্জ্বল মনে হলো। ফাইদা হিয়া আহসানু ইনদি মিনাল কমার, চাঁদের চেয়েও আমার কাছে বেশি সুন্দর মায়ার নবীর চেহারা দেখতে মনে হলো। সুবহানাল্লাহ। আহসানু ইসমে তাফজিলের সিগা, এর চেয়ে সুন্দর আর উত্তম চেহারা হতেই পারে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেমন নবীর উম্মত, যেই নবীর জন্য আল্লাহু আকবার, যেই নবীর চেহারার মধ্যে তো মায়া। 3 দিনের অনাহার অর্ধাহার যেই ব্যক্তিটা আছে, 7 দিন 3 দিন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় যে ব্যক্তিটা পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা, কি কষ্ট কি তাকলিফ, আল্লাহু আকবার, এমন মানুষটাও মায়ার নবীর চেহারার দিকে তাকায়া 3 দিনের ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যাইত। সুবহানাল্লাহ। এমন নবীর উম্মত হয়ে যদি কোনো কুলাঙ্গার বেঈমান নবীর ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করে, নবীর ইজ্জতের উপর আঘাত হানে, এমন নবীকে নিয়ে কেউ যদি কটূক্তি করে, পয়গম্বরে হাদিস মান সাব্বা নাবিয়ান ফাকতুলুহু, নবীর ইজ্জতের উপর কেউ যদি আঘাত আনে, তার শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর জমিনে ওই কুলাঙ্গারের মাথা দেহ থেকে তার মাথাটা আলাদা করে ফেলা, অর্থাৎ তাকে হত্যা করা ওয়াজিব, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এবার কোন কুলাঙ্গার যদি মহান আল্লাহ, আমার আপনার আল্লাহকে নিয়ে যদি এমন কোন শব্দ তার জবান থেকে বের হয় যেটা ভদ্র সমাজে, শালীন সমাজে, ভদ্র মানুষের, শালীন মানুষের, সভ্য মানুষের জবান দিয়া বের করতেও লজ্জা লাগে, এমন কুলাঙ্গার যদি আল্লাহর শানে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করে, খাঁটি ইমানদার মুসলমান যদি বদরের
যুদ্ধের ৩১৩ জন মুসলমানের মতো যদি একজন খাঁটি মুমিন থাকতো, তাইলে বাংলার জমিনে আদালতে নেওয়ার আগেই তাকে হত্যা করে ফেলতো। জোরে বলেন ঠিক কিনা? কি পরিমাণ অশৃঙ্খল হইলে এত বৎসর 150-200 বছর শুধু বলতো হুজুররা কয় কলম জানে, কি জানে। একজন হুজুর আরবি ব্যাকরণ পড়ে মাদ্রাসায়, নাহু সরফ পড়ে 12 বৎসর 13 বৎসর, মহিলা মাদ্রাসায় 7 বছর পড়ার পরেও কোরআনের ব্যাখ্যা করতে বুক কাঁপে, আলাদা 2 বছর তাফসির পড়া লাগে, তারপরেও মুখ দিয়ে ফসকে অনেক কথা বের হয়ে যায়। জনসম্মুখে ক্ষমা চাইতে হয়, গভীর রাত্রে জায়নামাজের মুসল্লায় গিয়া মাফ চাইতে হয়। মুরব্বী আকাবের আসলাফরা ভুল ধরায়া দেয়, ভুল স্বীকার করতে হয়, নিজের ভিতরে এহসাস অনুভূতি আনতে হয় যে আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। আর কুলঙ্গার ওই আবুল সরকার মানিকগঞ্জের ইনকোয়ারি করে দেখা গেছে সে ক্লাস 5 পর্যন্ত পড়ছে। বলেন কোন পর্যন্ত? 5 পর্যন্ত। আগের 5-এর মানুষ ঠিক মতো নামও সুন্দর করে বাংলায় লিখতে পারে না, তো 5 পর্যন্ত পড়ছে। সে করে কোরআনের ব্যাখ্যা, নারী পুরুষ একসাথে বৈশা, যে আল্লাহ গান হারাম করছে, নবীর হাদিসের মধ্যে অসংখ্য হাদিস আছে গান হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম। আর সেই কুলাঙ্গার কি সব শব্দ তার গানের মধ্যে ব্যবহার করছে। একজন সচেতন নাগরিক সাহাবীওয়ালা ইমানদার এই শব্দ শোনার পরে কশ্চিন কালেও সে মেনে নিতে পারে না, পারবেও না। বলেন ঠিক কিনা? আপনি আমি কি এটা সইতে পারি? যেহেতু আমাদের হাতে সেই ক্ষমতা নাই, তো রাষ্ট্রের কাছে আমাদের সর্বোচ্চ দাবি থাকবে এই কুলাঙ্গার যেন জনসম্মুখে ফাঁসির কাস্টে ঝুলানো হয়। আমরা এই দাবির সাথে একমত আছি তো ইনশাআল্লাহ। আর গ্রামে গঞ্জে এই আগামী 3-4 মাস প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় দেখবেন বাউল গানের আসর হয়। হয় কি হয় না? সবাই খারাপ তা বলি না, কিন্তু অনেক সময় কথা সত্য কিন্তু মতলব খারাপ হয়। কথা সত্য, মতলব কি হয়? খারাপ হয়। পয়গম্বর এক সাহাবী মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাত্রিবেলায় ঘুমাইছে একা কক্ষে কামরার মধ্যে। তো ঘুমাইছে, আমল কইরা ঘুমাইছে, আমার আপনার মতো না, ওযু কইরা সুন্নত তরিকায় আমল করতে করতে ঘুমাইছে। তো কিয়ামুল লাইল করবে, তাহাজ্জুদ পড়বে, এমন সময় শয়তান হাত পা টিপে দেই না আমরা। দাদার বাবার নেককার স্ত্রী স্বামীর খেদমত করে কি করে না বলেন? তো এইভাবে মুলায়েম ভাবে মেসেজ করতেছে, তো ঘুমাইসে গেছে। এমন ঘুম আসছে, ঘুমটা পারাইছে শয়তান মশাই, ইবলিস মশাই। আরামের ঘুম হইছে, তাহাজ্জুদ তো গেছে গেছে, ফজরের সালাতও কাজা হয়ে গেছে। তো ঘুম ভাঙছে, তাকায়া দেখে, এখনের মতো তো আর টাইলস করা বাড়ি ছিল না, বিল্ডিং ছিল না। তাকায়া দেখে বেলা, সূর্যের আলো এসে গেছে ঘরের ভিতরে। ইন্না লিল্লাহ পড়া শুরু করছে। হায় আফসুস, হায় আফসুস, কি হয়ে গেল? তাহাজ্জুদও ছুটলো, এমনকি ফজরের সালাত ফরজ নামাজও ছুটে গেল। কি পরিমাণ অনুশোচনা, কান্না আর কান্না, সারা দিন কান্না। আর আল্লাহর কাছে বলে, আল্লাহ আয়াবার এলাহি, তাহাজ্জুদও পড়তে পারলাম না, ফজরের সালাতও কাজা হয়ে গেল। কান্না করতে করতে জোহর পড়ছে সময় মতো, আসরের নামাজ পড়ছে সময় মতো, এশা পড়ছে, মাগরিব পড়ছে সময় মতো, এশার সালাত সময় মতো আদায় করছে। এবার নিয়ত করছে আজকে আর ঘুমাবো না। যেই চোখ জাহান্নামের আগুনে আমাকে জ্বালাবে, দগ্ধ করাবে, ওই চোখে আজকে আর শান্তি দিব না, স্বস্তি দিব না, তাকে শাস্তি দিব। তো আমল শুরু করছে। তা আমল করতে করতে আমরা যখন বেশি পরিশ্রম করি, গ্রামের মানুষ আরো ভালো বুঝার কথা, তখন শরীর ক্লান্ত হয় কি হয় না বলেন? অনেক সময় ঘুম আসে না, কিন্তু ঘুমের ভাব আসে। গ্রামের ভাষায় বলে জিমুনি, বলে না, জিমাইতেছে বলে না। তো এরকম তন্দ্রা এসে গেছে ইবাদত করতে করতে। কেমন সময় আসছে? ঠিক গতকালকের ওই সময়। তো যখন আসছে, সারাদিন কি করছে মনে আছে তো? সারাদিন কান্না করছে, আল্লাহর কাছে তাওবা করছে, শুধু রুনা জারি আর হাজারি, হায় হায় আমার কি হয়ে গেল, ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। তো রাত্রিবেলায় ইবাদত করতে 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 ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে। তো জীবনী আসছে, ঘুম আসে নাই, জীবনী আসছে। এবার গতকালকের একই টাইমে কে যেন আইসা মাথার চুলগুলা আস্তে কইরা টান দেয়, যেন ব্যথা না পায়, তবে আবার ঘুমও যেন না আসে। এরপরে শরীরেও মেসেজ করে, টিপা দেয়, কি ব্যাপার, রুমের মধ্যে আমি একা, কে তুমি ঢুকলা, কিভাবে ঢুকলা? খিড়কিটি দরজা জ্বালানা সব তো লাগায় শুইলাম। বলে সত্য করে বলো, আমি পয়গম্বরের একজন সাহাবী,
আমি আল্লাহর একজন খাঁটি গোলাম। যদি তোমার পরিচয় না দাও তাহলে ঘুম থেকে বের হইতে পারবে না। বলেন এবার ইবলিস মশাই বিপদে পড়ছে কি পড়ছে না বলেন? ইবলিস তো ভালো করেই জানে নবীর জলিলুল কদর সাহাবী মুয়াবিয়া। এবার পয়গম্বরের সাহাবী বলে যদি পরিচয় না দাও রুম থেকে বের হইতে পারবা না। বিপদে পইরা ইবলিস মশাই বলে আমার পরিচয় না জানলে কি হয় না? বলে না হয় না, বলতেই হবে তুমি চোর না বাটপার। তুমি কে বলো? তবে আমার সন্দেহ হয় তুমি রক্তে মাংসে ঘরা কোনো মানুষ না। যদি মানুষ হইতা তবে আমার দরজা জ্বালানা বন্ধ, কেমনে ঢুকলা? বলে বড় বিপদে ফেলায় দিলেন। ও পয়গম্বরের সাহাবী এবার আমার পরিচয় নেন। আনা ইবলিস, আনা শাইতান, আমি শয়তান। কি বলে? আমি শয়তান। মুয়াবিয়া বলে হ্যাঁ, শয়তানের পক্ষেই সম্ভব, মানুষের পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব না, কারণ দরজাও লাগানো জালানাও লাগানো। বলে কেন তুমি আমাকে আজকে ঘুম থেকে জাগায়া দিলা? বলে হুজুর আপনার তাহাজ্জুদের নামাজ সময় চইলা যাইতেছে, যদি ঘুমায়া যান ফজরের সালাতও কাজা হয়ে যাবে। এবার মুয়াবিয়া বলে কথা সত্য, তাহাজ্জুদের সময় হয়েছে, কথা সত্য। আর যদি এখন ঘুমায়া যাই ফজরের সালাত ফজরের নামাজও কাজা হয়ে যাবে, এটাও সত্য। তবে তুই যদি শয়তান হও তোর সত্য কথার পিছনে মতলব খারাপ আছে। তোর সত্য কথার পিছনে মতলব কি? খারাপ। যদি আসল মতলব না বলো তাইলে ঘর থেকে বের হইতে পারবা না। পয়গম্বর এক হাদিসে বলে আসিদকু ইউনজি ওয়াল কিযবু ইউহলিক, সত্যয় মুক্তি দেয়, মিথ্যায় মানুষকে ধ্বংস করে। জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন ঠিক কিনা? সত্যয় মুক্তি দেয়, মিথ্যায় মানুষকে ধ্বংস করে। এবার বড় মুসিবতে পইরা গেছে, বলে যদি সত্য বলো তাইলে মুক্তি পাবা, নাইলে তোমাকে এই রুম থেকে কক্ষ থেকে আর বের হতে দিব না। সুবহানাল্লাহ। এবার শয়তান বলে গতকালকে আমি শয়তান আপনাকে ঘুম পাড়াইছিলাম, আপনি ঘুমায়া যাওয়ার কারণে সারাদিন যেই পরিমাণ আল্লাহর কাছে রুনাজারি করছেন, আহাজারি করছেন, আপনি যদি 1000 বৎসর হায়াত পাইতেন, 1000 বৎসর যদি আপনি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়তেন, আর 1000 বৎসর যদি কিয়ামুল লাইল করতেন, 1000 বৎসর যদি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন, আপনার আমল নামায় পরিমাণ নেকি জমা হইতো না। এক বেলার তাহাজ্জুদ আর এক বেলার নামাজ ছুটে যাওয়ার কারণে যেই পরিমাণ আপনি আল্লাহর কাছে কান্না করছেন, আমি শয়তান চাই না আজকেও আপনি ফজরের নামাজ আর তাহাজ্জুদের নামাজ কাজা করেন এবং আপনার আমল নামায় গতকালকের মতো 1000 বছরের নেকি জমা হোক, এটা আমি শয়তান চাই না। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। তাহলে কথা কিন্তু সত্য। কথা কি? এই কথা বুঝেন বাবার, আমার কথা বুঝেন। যুবক কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা বুঝেন তো ভালো, কথা তো স্পষ্ট বোঝা যায়। কথা কিন্তু সত্য। কি বলছিল? যে আনা শয়তান, আমি শয়তান। কেন আসছো? বলে যে আপনার তাহাজ্জুদের সময় যায়, উঠেন। আচ্ছা, তাহাজ্জুদের জন্য কেউ ডাকলে এটা ভালো কাজ না খারাপ বলেন? অবশ্যই তো ভালো। কিন্তু মতলব কি ছিল? যে গতকালকে কাজা করায়া তার আমল নামায় এত নেকি জমা হয়েছে, আজকে যদি আবার কাজা হয়ে যায়, আবার সারাদিন আল্লাহর কাছে রুনাজারি করবে, আহাজারি করবে, তাওবা করবে, আমল নামায় আবার নেকি জমা হবে, এটা আমি শয়তান চাই না। আমাদের সমাজে যারা বাউল গান গায়, কিছু অর্ধ শিক্ষিত মানুষ বলে হুজুর তারাও তো আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের কথা বলে, তারাও তো নামাজের কথা বলে, তারাও তো ভালো কথা বলে। কথা সত্য কিন্তু মতলব খারাপ। এরা ইমান চুর, এরা ইমান চুর। সরল মনা মানুষের ইমানের চেয়ে দামি দৌলত আর কিছু নাই। পয়গম্বর এক হাদিসের মধ্যে বলে, তাবলিগ জামাতের আমির সাহেবরা এই হাদিসটা বেশি বলে, মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসান দাখালাল জান্নাহ। যেই ব্যক্তি একীন ও ইখলাসের সাথে কালেমা পড়বে, আর যদি তার যারা সারা জীবন গুনাহ হয়ে যায়, এরপরেও সে যদি তাওবা করে ঈমান নিয়ে কবরে যায়, তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার পরে
কোনো না কোনো একদিন অবশ্যই বান্দা জান্নাতের মেহমান হবে। সুবহান। কিন্তু ঈমান নামক দৌলত যদি না থাকে, বান্দা যত ইবাদত করুক না কেন, দুনিয়ায় মানুষ তাকে যত বড় আলেম জানুক না কেন, যত বড় দানবীর হোক না কেন, যত বড় হাজী সাহেব হোক না কেন, 7 হাতের জায়গায় 12 হাত পাগড়ি বাঁধুক না কেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে ঈমান নামক দৌলত না থাকলে বান্দার আমল সব বিফলে যাবে। বেঈমানরাও মাঝে মাঝে কিন্তু সমাজের জনসেবামূলক কাজ করে কি করে না? হিন্দুরা মাঝে মধ্যে দেখবেন মুসলমান অসহায় ফ্যামিলির সদস্যদেরকে কাপড় দিয়া, টাকা দিয়া, গাড়ি বাড়ি দিয়া সাহায্য করে কি করে না? কিন্তু আল্লাহ বলে এদের বদলা জাযা আমি আল্লাহ দুনিয়ায় দিয়া দিব। ঈমান নামক দৌলত না থাকার কারণে পরকালে তারা জাহান্নামের আসামি হবে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। তাইলে যারা বাউল গান গায় এরা হচ্ছে ঈমান চোর। এদের চেয়ে বড় চোর আর খোলা আকাশের নিচে জমিনের উপরে নাই। সাবধান বাবা, আপনার ঈমান বড় দামি জিনিস। আপনার বিবি সরল মনা মানুষ, আপনার বিবি মোবাইল ফোনে, অ্যান্ড্রয়েড ফোনে বাউল গান শুনে আর চোখ দিয়া পানি ফালায়। বান্দা জানে না ওই কুলাঙ্গারের বাচ্চারা আপনার ঈমানটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। মাথার মধ্যে যেমন হাত বুলায়া পকেট মার চোরেরা পকেট মারে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের নাম দিয়া, নবীর নাম মুখে নিয়া, আল্লাহর নাম মুখে নিয়া এমন কিছু মানুষ আছে যারা ঈমান নামক দৌলতটা চুরি করে। বলেন এই ভাইরাস, এই রোগ বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রামে গ্রামে আছে না নাই? অতএব আপনি বালিশের সাথে মাথা লাগায়া চিন্তা করবেন। এখন আসেন বাউল গানরা, বাউলের দলেরা যারা এই গান গায় এদের অধিকাংশের যুক্তি আছে নামাজের বিপক্ষে, আছে না নাই? এরা বলে নামাজ নাকি তারা দাইমি নামাজ পড়ে। জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। পয়গম্বর বলে 5 ওয়াক্ত সালাত, 5 ওয়াক্ত নামাজ প্রতিটা বনি আদম ইমানদার নরনারীর উপর ফরজ। এরা বলে 5 ওয়াক্ত নামাজ কোরআনে নাই। এরা বলে সব সময় নাকি নামাজ পড়ে, অথচ যারা বেনামাজি হবে কিয়ামতের ময়দানে তারা জাহান্নামের আসামি হবে। পয়গম্বর বলে ক্বালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান তারাকাস সালাতা মুতাআম্মিদান ফাকাদ কাফারা। পয়গম্বরের সাহাবী বলে, যেই সাহাবীর থেকে হাদিস বর্ণিত, পয়গম্বর বলে যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কারণ ছাড়া, শরীয়তের ওজর ছাড়া নামাজ ছেড়ে দেয়, মান তারাকাস সালাতা মুতাআম্মিদান, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়, ফাকাদ কাফারা, সে যেন কাফের হয়ে গেল। জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এবার আসেন নামাজের একাধিক হাদিস আছে, মক্তবের বাচ্চারাও পড়ে। মিফতাহুল জান্নাতিস সালাম, নামাজ বেহেশতের চাবি। মক্তবের ছাত্ররা পড়ে কি পড়ে না? এরপরে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে 82 বার নামাজের কথা উল্লেখ করেছেন। পয়গম্বরে অন্তিম শয্যায় আমার আপনার মায়ার নবী যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিবে বারংবার বলেছে, আমার উম্মত নামাজ তরক করবা না, নামাজ ছাড়বা না। এবার আসেন জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে কি বলবে, আলোচনায় যাই। আল্লাহু আকবার। জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পরে পরস্পরে আলোচনা করবে। পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে জান্নাতীরা আলোচনা করবে। ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন আনিল মুজরিমিন। মুজরিমিন বলা হয় পাপিষ্ঠদেরকে, অপরাধীদেরকে। ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন, জান্নাতীরা জান্নাতের মেহমান হওয়ার পর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ইমানদার নরনারীরা যখন জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবে, চূড়ান্ত জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে, জান্নাতে যাওয়ার পরে পরস্পর আলোচনা করবে জাহান্নামীদের সম্পর্কে। আল্লাহু আকবার। তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, মা সালাকাকুম ফি সাকার, সাকার নামক জাহান্নামে তোমাদেরকে কিসে নিয়ে আসলো, কি কারণে আজকে তোমরা জাহান্নামের আসামি হয়ে গেলা? তখন ওই জাহান্নামীরা 4টা অন্যতম প্রধান কারণ বলবে। বলেন কয়টা? 4টা। জাহান্নামীরা বলবে জাহান্নামে যাওয়ার
আজকে আমরা জাহান্নামের আসামি হওয়ার যতগুলা কারণ আছে এর মধ্যে অন্যতম প্রধানতম 4টা। মাইকের আওয়াজ যত দূর যায় ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। ও আমার আম্মা জানেরা, ও আমার বোনেরা, আপনারাও ভালো করে শুনেন। জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর জান্নাতীরা যখন জিজ্ঞেস করবে কিসের কারণে আজকে তোমরা জাহান্নামে আসলা, তারা বলবে দুনিয়ায় যত বদ আমল করেছিলাম এর মধ্যে অন্যতম প্রধান 4টা কারণ ছিল। 1 নাম্বার কারণ আমার আপনার আল্লাহ বলে ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। ক্বালু মানে তারা বলবে, তারা মানে জাহান্নামীরা বলবে লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন, দুনিয়ায় আমরা নামাজ পড়তাম না, দুনিয়ায় আমরা মুসল্লি ছিলাম না। জোরে বলেন কি বলবে? দুনিয়ায় আমরা মুসল্লি ছিলাম না মানে নামাজ পড়তাম না। এবার ভণ্ড বাউলে বলে তারা নাকি দাইমান নামাজ পড়ে, সর্বদাই নামাজ পড়ে। বলেন এমন কোনো হাদিস কি পয়গম্বরের জবান থেকে আসছে যে 5 ওয়াক্ত নামাজ না পড়া দাইমান নামাজ? এরকম কোনো হাদিস শুনছেন? কোনো ওলামায়ে কেরাম আজ পর্যন্ত ওয়াজ করছেনি? আমি তো শুনি নাই, আপনারাও শুনে নাই হয়তো বা ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ শুনছেন ভণ্ড মাজার পূজারী বেদাতি সিন্নিখুরদের মুখে, এই বাউল ফাউল নামক যারা আছে তাদের, এদের শব্দটা চিন্তা করেন। আল বাউলু যারা মাদ্রাসার তালিবুল ইলম আছেন, ওলামা হযরত যারা আছেন তারা জানেন। আমাদের মুফতি আমিনী রহমাতুল্লাহ আলের মেয়ের জামাতা মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজি সাহেব গত সপ্তাহ বলেছেন এদের দলের নামটার অর্থ বড় খারাপ। আল বাউলু একটা মাজদারের অর্থ হচ্ছে পেশাব করা, প্রস্রাব করা। বাউলের দল মানে আরবি শব্দের যদি ব্যাকরণ করেন, ব্যাখ্যা করেন, মানে প্রস্রাবের দল, পেশাবের দল। জোরে বলেন ঠিক কিনা? এতদিন শুধু নবীরে নিয়ে কটাক্ষ করত, ব্যঙ্গ করত, ইসলামের বিধানগুলা নিয়ে ব্যঙ্গ করত, পয়গম্বরের ওয়ারেসান উলামায়ে কেরামদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করত। করতে করতে কত বড় দুঃসাহস হয়ে গেছে, এখন আল্লাহরে নিয়াও তারা কটাক্ষ করতে ছাড় দেয় না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? এই কারণে সাবধান, ইমান চুর থেকে ইমান বাঁচাইতে হবে। এরা হচ্ছে ইমান ডাকাত, ইমানের ডাকাতি করে। ওরা ইমানের 12টা 13টা না, বরং ইমানকে শেষ করে দেয়। আজীব এক তথ্য, গত সপ্তাহে একটা রিসার্চ করা হয়েছে যে বাউলদের মূল, ওদের মূলে কি, ওরা কি বিশ্বাস লালন করে? বলে ওরা কোনো ধর্মই মানে না। জুড়ে বলেন নাউজুবিল্লাহ। ওরা আল্লাহকেও মানে না। এদের একটা কথা আছে যে ওরা বলে যে নারী পুরুষ একসাথে ওরা গান গায়, দেখবেন বলে যে আদমের বাম পাজরের থেকে হাওয়াকে বানাইছে, কথা সত্য। তো ওরা গানের মধ্যে দেখবেন নারী ছাড়া এদের কোনো আসর নাই, বলেন ঠিক কিনা? বলে যে যেখানে পুরুষ আছে সেখানে নারী থাকবে। আচ্ছা, পর্দার বিধান যে আল্লাহ ফরজ করছে এটা কি কোরআনে না ওদের কিতাবে? বলেন কোরআনে। তো ওরা তো কোরআনেই মানে না। ওরা কি মানে না? বলেন কোরআন মানে না। এবার বলতেছিলাম তারা বলবে ক্বালু লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন। মনে আছে তো? জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পরে জান্নাতীরা যখন জিজ্ঞেস করবে আজকে তোমরা জাহান্নামে আসার কারণ কি, বলবে অন্যতম প্রধান 4টা কারণ। 1 নাম্বার কারণ ক্বালু, তারা বলবে, জাহান্নামীরা বলবে লাম নাকু মিনাল মুসাল্লিন, দুনিয়ায় আমরা সালাত আদায় করতাম না, নামাজি ছিলাম না। ওয়ালাম নাকু নুতইমুল মিসকিন, দুনিয়ায় আমরা এতিমদেরকে খাওয়াইতাম না। দুনিয়ায় আমরা কি করতাম না? এতিমদেরকে খাওয়াইতাম না, অসহায় মানুষদেরকে সহায়তা দিতাম না। আমাদের সমাজের গ্রামের মধ্যেও দেখবেন কারো যদি কিছু টাকা পয়সা হয়, সুন্দর যদি একটা বাড়ি হয়, ফকির মিসকিন যদি বাড়ির দেওয়ালের আঙ্গিনার কিনারায় আসে, গেট থেকে দূর দূর করে তাড়ায়া দেয়। এমন আছে না নাই? যাত্রা পালার জন্য বলে আমার নামে 10 মণ দান লিখো, বলে আমার নামে 3000 টাকা 2000 টাকা লেখো। মাদ্রাসার কোনো এতিম মিসকিন তালিবুল ইলম এরা যদি গিয়া বলে হুজুররা পাঠাইছে আমাদেরকে 500 টাকা দেন, 100 টাকা দেন, বলে আর কোনো কাজ নাই, খায়ে দে কাজ নাই, হুজুররা বুঝি তোমাদেরকে ভিক্ষার জন্য পাঠায়া দিছে, দূর দূর করে এতিম মিসকিনদেরকে তাড়ায়া দেয়। এমন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের সমাজে আছে না নাই? জুড়ে বলেন আছে না নাই?
ওয়ালাম নাকু নুতঈমুল মিসকিন। এরা বলবে জাহান্নামে যাওয়ার পরে বলবে আমরা দুনিয়ায় মিসকিনদেরকে খাওয়াইতাম না। অনাহার অর্ধাহারি মানুষ যখন আমাদের কাছে আসতো, ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন আমাদের কাছে চাইতো, আমরা তাদেরকে খাবার দিতাম না। আমরা তাদেরকে কি করতাম না? খাবার দিতাম না। ওয়াকুন্না নাখুদু মাআল খাইদিন। আর আজকে আমরা জাহান্নামে যাওয়ার মধ্যে 3 নাম্বার কারণ হচ্ছে দুনিয়ায় আজে বাজে কথা, মানুষের সমালোচনা, অহেতুক কথাবার্তা যেই জায়গায় হইতো ওই জায়গায় আমরা আগুনের মধ্যে ঘি ডালতাম। আমরা উলামায়ে কেরামের নবীদের সমালোচনা করতাম। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। বাউলরা বাউল গানের আসরের মধ্যে উলামায়ে কেরামের নবীদের আল্লাহর সমালোচনা করে কি করে না? জোরে বলেন করে কি করে না? এরা জাহান্নামে যাওয়ার পর জাহান্নামী আসামিরা বলবে ওয়াকুন্না নাখুদু মাআল খাইদিন। দুনিয়ায় আমরা সমালোচনা করতাম এবং গীবত পরনিন্দা যে জায়গায় হইতো, যে জায়গায় সমালোচনা হইতো ওই জায়গায় আমরা তেলের মধ্যে ঘি ডালতাম, আগুনের মধ্যে ঘি ডালতাম, অর্থাৎ আমরাও সমালোচনা করতাম। এই কারণে আজকে আমরা জাহান্নামের আসামি হয়েছি। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। ওয়াকুন্না নাখুদু মাআল খাইদিন ওয়াকুন্না নুকাযযিবু বিয়াউমিদ্দিন। এবার বলে আমরা জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম 4র্থ নাম্বার কারণ হচ্ছে আমরা দুনিয়ায় কিয়ামতের দিন সম্পর্কে মিথ্যাচার করতাম। আমরা বলতাম কিয়ামতের প্রতিদান দিবস নাই। জোরে আওয়াজ দিয়া বলেন নাউজুবিল্লাহ। এরা বলতো কিয়ামত বলতে কিছু নাই, হাসর বলতে কিছু নাই। আজকের দিনটা, কিয়ামতের দিনটা আমরা অস্বীকার করতাম। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এই 4টা কারণে আমরা আজকে জাহান্নামের আসামি হয়ে গেছি। হাত্তা আতানাল ইয়াকিন। এমনকি 4টা ধারণা আমরা মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমরা এই ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনার উপরে ছিলাম। আমরা মৃত্যু এসে গেছে, নামাজ পড়ি নাই। মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমরা পরনিন্দা করতাম, মানুষের উম্মতের উলামায়ে কেরামের দুর্নাম রটাইতাম, নবীদের সমালোচনা করতাম, আল্লাহর বিরুদ্ধাচারীদের সাথে তাল মিলাইতাম। এই 3 নাম্বার কারণ। 4 নাম্বার কারণ আমরা এতিম মিসকিনদেরকে খাওয়াইতাম না। 4 নাম্বার কারণ আমরা কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বিশ্বাস করতাম না। এইভাবে আমাদের মৃত্যু এসে গেছে, আজকে আমরা জাহান্নামের কয়েদি হয়ে গিয়েছি। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন।